চারিদিকে হোক প্রসার নেকির দাওয়াত, উম্মত হোক খোদা ভীরু হে রাসূল। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتينا وهو رب العالمين صدق الله العظيم صل على رسولنا صل على حبيبنا صل على محمد صل على رسولنا صل على حبيبنا صل على محمد
রসুলিনা সাল্লি আলা হাবিবিনা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন আমারি মনে রে বাসনা আমারি মনে বাসনা শুধু দেখব মদিনা আমারি মনে বাসনা আমারি মনে বাসনা শুধু দেখব মদিনা আমারি মনে বাসনা বলো আমারি মনে লাগছে মন হয়তো নবী ডাকবে মদিনায় মোরে লাগছে মন লাগছে মন হয়তো নবী ডাকবে মদিনায় মোরে গিয়ে সে থায় হৃদয় ব্যথা গিয়ে সে থায় হৃদয় ব্যথা দেখাবো আমি তারে আমারি মনে বাসনা বলো আমারি মনে তিনি যদি চান দিবেন মন দয়ার নজর মোর পানে তিনি যদি চান তিনি যদি চান দিবেন মন দয়ার নজর মোর পানে চোখের ধারায় বইবে নদী চোখের ধারায় বইবে নদী হয়তো বিরহ ভারে আমারি মনে বাসনা বলো আমারি মনে বাসনা শুধু দেখব মদিনা আমারি মনে বাসনা বলো আমারি মনে মরণ আমার হয় যেন গো সবুজ গম্বুজের নিচে মরণ আমার হয় যেন গো সবুজ গম্বুজের নিচে ঘুরব কত দারে দারে ঘুরব কত দারে দারে শাহী সে দরবার ছেড়ে আমারি মনে
صلوا على الحبيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে লোক এমন কোনো মজলিসে থাকবে, এমন কোনো মজলিসের মধ্যে সে বসলো যেখানে না তারা আল্লাহ পাকের জিকির করে, না আপন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরূদে পাক পড়ে, তবে কিয়ামতের দিন সেই মজলিস তাদের জন্য আফসোসের কারণ হবে। আল্লাহ পাক চাইলে তবে তাদের আযাব দিবেন, আর চাইলে তাদের ক্ষমা করে দিবেন। এই হাদিসটি তিরমিজি শরীফের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে। এই হাদিস থেকে আমাদের জন্য অসংখ্য মাদানী ফুল শিক্ষা রয়েছে। যে শিক্ষা সেটি হচ্ছে, আমরা দুনিয়াতে যে অবসর সময় পাই, সেই অবসর সময়কে আমরা অসংখ্য আমাদের যে নফসের যে কাজগুলো চাহিদাগুলোকে আমরা পূরণ করি। তার মধ্যে একটি হচ্ছে চায়ের দোকানে আড্ডা মারি, যে কোনো মজলিসের মধ্যে বন্ধুদের সাথে খোশ গল্প করি। তো এই এমন কিছু মজলিস আছে যে মজলিসগুলোর মধ্যে আল্লাহ পাকের জিকিরও হয় না, কোনো কোরআন ও হাদিসের আলোচনা হয় না, আখিরাতের ফিকিরও হয় না। এই মজলিসগুলো কিয়ামতের ময়দানে বান্দার জন্য অনেক বড় আফসোসের কারণ হবে। তো এখানে বলা হয়েছে বাস, আল্লাহ রাসূল বলতেছে বাস, এটা আল্লাহ চাইলে তাকে পাকড়াও করবে, চাইলে তাকে ক্ষমা করে দিবে। তো এইখানে আমাদের জন্য ভয়ের বিষয় যে আমি জানি না আমার সাথে আল্লাহ কীরূপ আচরণ করবে। আল্লাহ যদি আমাকে এটার জন্য পাকড়াও করে, তাহলে তো আমি তো বাস আল্লাহর দরবারে অপরাধী হয়ে যাব। আল্লাহ যদি আমাকে অপরাধী হিসেবে গণ্য করে, তাহলে তো শাস্তি ছাড়া কোনো উপায় নেই। তাহলে আমাদেরকে জরুরি হচ্ছে এই সমস্ত মজলিসগুলোর মধ্যে আমি যাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করি, যেই রকম মানুষই হোক না কেন। ভাই আসুন না, একটা হাদিস শরীফ শোনেন, দরুদ শরীফের হাদিস শরীফ বলে দেন, আমার নবীর একটা সুন্নতের কথা বলে দেন। দেখবেন ওই মজলিসটার মধ্যে যদি কোনো গুনাহের আশঙ্কাও থাকে, আল্লাহ পাকের দয়ায় ওই হাদিস শরীফের বরকতে গুনাহ দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আমরা আমল করবো ইনশাআল্লাহ। আসুন আজকের ইজতেমার বরকতের নিয়তে একবার দরুদ শরীফ পাঠ করি। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। গুরুত্বপূর্ণ হাদিস, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেন, আফদালুল আমালি আন-নিয়্যাতুস সাদিকাহ, অর্থাৎ সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। এই জন্য প্রিয় ইসলামী ভাইরা আমাদের নিশ্চয় দর্শক শ্রোতা, প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। সুবহানাল্লাহ। আসুন না আমরাও আজকে এই মহত্বপূর্ণ যে দিনে ইলমি মজলিস এর শুরুতে আমরা ভালো কিছু নিয়ত করি আল্লাহ তাআলা রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য। ইনশাআল্লাহ বয়ানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনবো ইনশাআল্লাহ। যা শুনবো এর উপর আমল করব, অপর মুসলমান দিনী ভাইয়ের নিকট পৌঁছে দিব ইনশাআল্লাহ। আজকের বয়ানের বিষয় খুবই চমৎকার। প্রিয় ভাই, ভালোবাসা এটা আল্লাহ পাকের এক অনন্য নেয়ামত। আমরা ভালোবাসি, মাকে ভালোবাসি, বাবাকে ভালোবাসি, সন্তানকে ভালোবাসি, আমরা এই দুনিয়াতে সম্পদকেও ভালোবাসি। তো এই ভালোবাসার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ভালোবাসা অন্তরে কার জন্য পোষণ করব? এই ভালোবাসা দিয়ে আমি কি দুনিয়াতে হাসিল করব? আখেরাতে আমার জন্য কি অপেক্ষমান আছে? কোন ভালোবাসা আমার জন্য মুখ্যম, এটা আমাকে আগে জাস্টিফাই করতে হবে যে আমি কাকে ভালোবাসবো। ভালো তো বাসি, মাকেও বাসি, বাবাকেও বাসি, স্ত্রীকেও বাসি, সন্তানকেও বাসি, সম্পদকেও বাসি। তো আমার ভালোবাসা মূল কার জন্য হবে, কার জন্য হওয়া চাই ইনশাআল্লাহ, সেই বিষয়ে আমরা শুনবো। শুরুতেই আমরা শুনবো একটি ঘটনার আলোকে ইনশাআল্লাহ। এই ঘটনা খুবই চমৎকার একটি ঘটনা, যেটা দ্বারা আমাদের ঈমান তাজা হবে, আমরাও ইনশাআল্লাহ এ থেকে মাদানী ফুল নিতে পারবো। আসুন আমরা শ্রবণ করি হিকায়াতে ওয়ার নসিহতে, এই উর্দু কিতাবের মধ্যে এই ঘটনাটি বর্ণিত রয়েছে, যার অনুবাদ আমি আপনাদের সামনে তর্জমা করছি। হযরত মুহাম্মদ বিন আহমদ মুফিদ রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি তিনি বলেন,
আমি হজরত জুনাইদ বাগদাদি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহিকে বলতে শুনেছি, আমি হজরত সিররি সাকাতি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির খেদমতে ঘুমাচ্ছিলাম, আমি তার খেদমতে ছিলাম, আমি তার সাথে ঘুমাচ্ছিলাম। তখন তিনি আমাকে জাগিয়ে বললেন, হে জুনায়েদ, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে আমি আল্লাহ পাকের দরবারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি, সুবহানাল্লাহ, এবং আমাকে ইরশাদ করা হলো, হে সিররি, আমি মাখলুক সৃষ্টি করলাম। তখন সবাই আমার ভালোবাসা দাবি করল। আমি তারপর দুনিয়াকে সৃষ্টি করলাম, তখন 90% পালিয়ে গেল, আল্লাহ আল্লাহ, এবং 10% অবশিষ্ট রইল। তারপর আমি জান্নাতকে সৃষ্টি করলাম, তখন ওই অবশিষ্ট 10 ভাগের মধ্যে আরও 90% পালিয়ে গেল এবং মাত্র 10% বাকি রইল। তারপর যখন আমি তাদের উপর বিন্দু পরিমাণ পরীক্ষা অবতীর্ণ করলাম, তখন এই অবশিষ্ট সংখ্যারও মাত্র 10% রইল এবং বাকি 90% সেখান থেকে পালিয়ে গেল। আমি বাকিদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা দুনিয়াও চাওনি, জান্নাতও চাওনি, আবার আমার পরীক্ষায় পালিয়েও যাওনি, আসলে তোমরা কি চাও? তখন তারা তাদের উদ্দেশ্যকে আরজ করল, হে মালিক, হে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, আমাদের উদ্দেশ্য একমাত্র তুমি। যদি তুমি আমাদের উপর বিপদ দাও, তবুও আমরা তোমার ভালোবাসাকে ছাড়ব না। আমি তাদের বললাম, আমি তোমাদের এমন এমন বিপদ ও পরীক্ষায় ফেলবো যা পাহাড়ও সহ্য করতে পারবে না, তোমরা কি তাতেও ধৈর্য ধারণ করবে? তারা আরজ করলো, কেন নয় মাওলা, যদি তুমি পরীক্ষা ফেলার ইচ্ছা করো তবে যেভাবে ইচ্ছা আমাদের পরীক্ষা নাও। অতঃপর বললেন, হে সিররি, এরাই আমার প্রকৃত বান্দা এবং সত্য প্রেমিক। সুবহানাল্লাহ। প্রিস্তাইম ভাইরা, আমাদের ছিল দর্শক শ্রোতা, বর্ণিত এই ঘটনা থেকে জানা গেল আল্লাহ পাকের নেক বান্দারা সর্ব অবস্থায় ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তার ফয়সালা সন্তুষ্ট তো থাকেন এবং কখনো মুখে অভিযোগ এর শব্দ আনেন না। আর মূলত এরাই হচ্ছে আল্লাহ পাকের সত্যিকারের প্রেমিক, এরাই আল্লাহ পাকের সত্যিকারী ভালোবাসা পোষণকারী, এরাই আল্লাহ পাকের সবচাইতে কৃতজ্ঞ বান্দা, যারা আল্লাহ পাকের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য তার পক্ষ থেকে আসা সমস্ত পরীক্ষার ধৈর্যের তাদের অভ্যাস তারা নিজেদের মধ্যে সেটাকে তারা ধারণ করে এবং তারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য নিজের আমিত্বকে তারা ধ্বংস করে দেয়। তাদের নিজেদের বলতে কিছু থাকে না। আজ আমাদের মধ্যে দেখবেন, যখন যেটা আমার সেটার জন্য আমি আল্লাহ 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 তাআলা হেফাজত করুক, সেটার জন্য আমি আমার দিনকে কুরবানি দিয়ে দিই। মাআযাল্লাহ, আমার বোঝানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমি এই দুনিয়াকে পাওয়ার জন্য মাআযাল্লাহ আল্লাহ তাআলার হুকুমকে অমান্য করি, আমি হারামকে হালাল বানিয়ে ফেলি, তাহলে আমি কি প্রকৃত অর্থে আল্লাহকে ভালোবাসি? না না না, আমার ভালোবাসার মধ্যে খুদ রয়েছে, আমার ভালোবাসার মধ্যে কোশ্চেন মার্ক রয়েছে। আদৌ কি আমি যে আল্লাহকে স্বীকার করি এক আল্লাহ বলে, আমি বলি আমার আল্লাহ আমার রাজ্জাক, আমার রিজিক দাতা, আদৌ কি আমি তাকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসি? আরে দুনিয়াতে কেউ এক কাপ চা খাওয়ালো, তারও আমি কৃতজ্ঞতা আদায় করি। পরের দিন আমি চিন্তা করি আমি আমার পকেট থেকে তাকে চা খাওয়াবো, সে তো আমাকে গতকালকে খাইয়েছে, এটা কৃতজ্ঞতা আসে। একটু চিন্তা করি যে মালিক কোনো স্বার্থ ছাড়া বিনা স্বার্থে আমাকে নাজ নেয়ামত দিয়ে, আমাকে আল্লাহ পাক অসংখ্য অগণিত নেয়ামত দিয়ে আমাকে এত দয়া করছেন, সেই মালিকের কৃতজ্ঞতা, সেই মালিকের ভালোবাসা আমি কতটুকু প্রদর্শন করেছি আমার আমলের দ্বারা, আমার আখলাকের দ্বারা, আমার কথার দ্বারা, আমার ইবাদতের দ্বারা, আমার রিয়াজতের দ্বারা। এটা আমি আমার জন্য কোশ্চেন মার্ক রেখেছি। প্রিস্তাই ভাইরা, বলা হয়েছে ঈমানদারদের আল্লাহ পাকের প্রতি কেমন ভালোবাসা হয়ে থাকে এ ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিনি বলেন, সূরা বাকারার 165 নম্বর আয়াতের মধ্যে ইরশাদ করেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ওয়াল্লাযীনা আমানু আশাদ্দু হুব্বাল লিল্লাহ। কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ, আর ঈমানদারদের অন্তরে আল্লাহর ন্যায় কারো ভালোবাসা নেই। ঈমানদারদের অন্তরে আল্লাহর ন্যায় আর কোনো ভালোবাসা নেই।
রিস্তায় ভাইরা, আল্লাহর ভালোবাসা সম্বলিত এই আয়াতটি আমরা যে শুনলাম, সে আয়াতের তাফসিরে সিরাতুল জিনানের মধ্যে এসেছে, আল্লাহ পাকের মকবুল বান্দারা সমস্ত সৃষ্টির চেয়ে তারা আল্লাহ পাককে বেশি ভালোবাসেন। কেমন ভালোবাসেন? তাদের অবস্থা এমন যে তারা আল্লাহ পাকের ভালোবাসায় তারা বাঁচেন। তাদের মৃত্যুবরণের আকাঙ্ক্ষা, আশা, সেটাও আল্লাহ পাকের জন্যই হয়। এবং তাদের জীবনের উদ্দেশ্য, সমস্ত কিছু, তাদের খুশি, তাদের আরাম আয়েশ, সমস্ত কিছু আল্লাহ তাআলার জন্য হয়। কেমন আরাম আয়েশ? এই শীতের রাত আসলে তারা তাদের আরামের নরম বিছানা এবং কম্বলকে ছেড়ে দিয়ে কিয়ামের মধ্যে দাঁড়িয়ে যায়। তাদের রাতটা তখন তাদের ওই আরামের ঘুমের রাত থাকে না, সেটা হয়ে যায় তার প্রভুর সেজদার জন্য, তার মালিকের কুদরতি কদমের সেজদার জন্য, আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা শুকরিয়া আদায়ের জন্য। আচ্ছা, তারা কেমন আল্লাহ পাকের জন্য নিজেকে কুরবানি করে? যখন গরমের দিন আসে, দীর্ঘদিন বড় দিনের মধ্যে তারা রোজা রেখে আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা আদায় করে। আর আমরা তো পলাই না, এত বড় দিন কিভাবে রোজা রাখবো? এত শীতের রাত, কনকনে শীত, আমরা কিভাবে উঠবো? আমরা নিজেকে নিজের নফসের মধ্যে আমরা দোটানায় পড়ে যাই, কিভাবে সম্ভব? হ্যাঁ, যারাই সম্ভব করেছে তারাই আল্লাহ পাকের ওলি হয়েছে, তারাই গাউসে পাক হয়েছে, তারাই খাজা গরিবে নওয়াজ হয়েছে, তারাই আলা হজরত হয়েছে, তারা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকের ওলিয়ে কামিল হয়েছে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এই জন্য আমাকে দেখতে হবে যে আমি আল্লাহ পাকের ভালোবাসার জন্য আমি কি আমার দিনকে অতিবাহিত করছি কিনা। বলা হয়েছে যে আল্লাহ পাককে প্রকৃতপক্ষে ভালোবাসে, তার অবস্থা এমন, সে দুনিয়াতে কিছু গ্রহণ করলে সেটাও আল্লাহ পাকের জন্য গ্রহণ করে, যদি ছেড়ে দিতে হয় সেটাও আল্লাহ পাকের জন্য ছেড়ে দেয়, যদি কাউকে বন্ধু বানাতে চায় সেটা আল্লাহ পাকের জন্য, যদি কারোর সাথে শত্রুতাও করতে হয় সেটাও আল্লাহ পাকের জন্য। আমাদের মাকসাদ, কারোর সাথে বন্ধুত্ব করতে যদি আমাদের মেন্টালিটি তৈরি হয় সেটা হচ্ছে স্বার্থের জন্য। তার ক্ষমতা আছে, তার সাথে আমি বন্ধুত্ব করব, তার অর্থ বিত্ত সম্পদ আছে, তার সাথে আমি বন্ধুত্ব করব। শত্রুতা কার সাথে হয়? যার সাথে আমার লেনদেন ঠিকমতো আমার স্বার্থ আদায় হয় না, যার সাথে আমার সম্পদ এর সাথে আমার মনোমালিন্য মিলে না, অর্থাৎ দুনিয়ার যত স্বার্থ আছে যার সাথেই মতের পার্থক্য হয়ে যায় তাকেই আমি বাস শত্রু বানিয়ে ফেলি। কিন্তু বলা হয়েছে যদি কাউকে বন্ধু বানাতে হয় সেটাও আল্লাহ রাসূলের জন্য, যদি কাউকে শত্রু বানাতে হয় সেটাও আল্লাহ তার রাসূলের জন্য। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকা, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদেরকে ভালোবাসা, আল্লাহ পাকের জন্যই মানুষকে, অন্য শত্রুকে ঘৃণা করা, এবং বলা হয়েছে আল্লাহ পাকের কালামকে তেলাওয়াত করা, এবং সবচাইতে বড় যেই মাধ্যম আল্লাহ পাকের ভালোবাসাকে হাসিল করা সেটা হচ্ছে আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করা। যদি কেউ চায় যে আমি আমার মাওলার সন্তুষ্টি অর্জন করব, আমার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দয়ার নজর আমি এটা হাসিল করব, আল্লাহ পাকের রহমত আমি হাসিল করব, তাহলে তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে তারই প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলামি করার মাধ্যমে। সেটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্বয়ং নিজে কোরআনের মধ্যে বান্দাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ পাক কোরআনের মধ্যে আয়াতে মোবারকার মধ্যে নাজিল করেছেন। এছাড়াও একটি চমৎকার হাদিসে মোবারকা রয়েছে, যেটির মধ্যে হাদিসে কুদসি বলা হয়েছে। মাকতাবাতুল মদিনার আল্লাহ ওয়ালো কি বাতে কিতাবের মধ্যে এই হাদিসটি লিপিবদ্ধ রয়েছে, যা শুনে গুনাহগাররা আশ্বাস পাবে এবং নেককাররা ভয় পাবে। সেই হাদিসটি কি, আসুন আমরা শুনি। আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে ওহী পাঠালেন যে, হে দাউদ আলাইহিস সালাম, গুনাহগারদেরকে সুসংবাদ দাও এবং সিদ্দিকিনদেরকে ভয় দেখাও। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এই কথার প্রেক্ষিতে খুবই অবাক হলেন। মাওলা, ইয়া রব, আমি গুনাহগারদেরকে কি সুসংবাদ দেব আর সিদ্দিকিনদেরকে কি ভয় দেখাবো? তখন আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন, হে দাউদ আলাইহিস সালাম, গুনাহগারদেরকে এই সুসংবাদ দাও যে, এই সুসংবাদ শুনিয়ে দাও, কোনো গুনাহ আমার ক্ষমার চেয়ে বড় নয়। আমরা যত বড়ই গুনাহ করি কিন্তু সেটা আমার মাওলার ক্ষমার চেয়ে বড় হবে। আমার মালিকের ক্ষমার যে দরজা, ক্ষমার যে খাজিনা, ক্ষমার যে বিশালতা, সেটা
আল্লাহ পাকের দয়া এমন যে আমাদের গুনাহ যদি পাহাড় পরিমাণ হয়, আমাদের গুনাহ যদি মাশরিক থেকে মাগরিব পর্যন্ত হয়, আমাদের গুনাহ যদি আসমানের থেকে বিস্তৃত হয়, সেটা আমার আল্লাহ পাকের ক্ষমার চেয়ে বেশি হবে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, এরপরে বলা হয়েছে সিদ্দিকিনদেরকে কোন বিষয়ে ভয় দেখাবো, তখন আল্লাহ পাকের দরবারে থেকে ইরশাদ করা হলো যে যারা সিদ্দিকিন রয়েছে তারা যাতে নিজের আমল নিয়ে গর্ব না করে, কারণ আমি যার থেকে আমার নেয়ামতের হিসাব নিব সে ধ্বংস ও নিঃস্ব হয়ে যাবে। আল্লাহু আকবার। হে দাউদ আলাইহিস সালাম, যদি তুমি আমাকে ভালোবাসতে চাও তবে দুনিয়ার ভালোবাসা নিজের অন্তর থেকে বের করে দাও, কারণ আমার ভালোবাসা ও দুনিয়ার ভালোবাসা এক অন্তরে একত্রিত হতে পারে না। অনেক বড় নসিহত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে, এটা আমাদের জন্য অনেক বড় নসিহত। বলা হয়েছে হে দাউদ আলাইহিস সালাম যে আমাকে ভালোবাসে, আল্লাহ পাক এরপরে ফর্মুলা বলে দিচ্ছে। আগে তো বলল কন্ডিশন যে এক অন্তরে দুইটার ভালোবাসা সম্ভব নয়, আমাকে ভালোবাসো নয় দুনিয়াকে ভালোবাসো। আর যদি আমাকে ভালোবাসে, এবার ফর্মুলা শোনো, আল্লাহ কি বলতেছেন? আল্লাহ বলতেছেন বান্দা যে রাতে আমার দরবারে তাহাজ্জুদ আদায় করে, যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে সে একাকিত্বে আমাকে স্মরণ করে, যখন উদাসীন লোকেরা আমার জিকির থেকে উদাসীন থাকে সে আমার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করে, যখন ভুলে যাওয়া লোকেরা আমার প্রতি উদাসীনতা অবলম্বন করে। এটা হচ্ছে ফর্মুলা, এটা হচ্ছে উপায় আল্লাহ পাকের ভালোবাসাকে পাওয়ার। আমরা সবাই বলতেছি না আল্লাহকে আমরা ভালোবাসি, না আল্লাহকে আমরা ভালোবাসি, আর আল্লাহ স্বয়ং যদি বলে আমি আমার অমুক বান্দাকে ভালোবাসি, তাহলে ওই বান্দার জন্য কত বড় অর্জন, ওই বান্দার জন্য কত বড় আল্লাহ পাকের দয়া যে আল্লাহ যখন বান্দাকে ভালোবাসবে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আল্লাহ পাকের প্রকৃত ভালোবাসা তখনই অর্জিত হতে পারবে যখন আমাদের কাছে তা অর্জনের পদ্ধতি জানা থাকবে, যেটা তো আমরা একটু আগে বললামই। আর সবচাইতে বড় যে ফর্মুলা, যে মাধ্যম, সেটা হচ্ছে আল্লাহ পাক স্বয়ং নিজে বলেছেন সূরা আল ইমরানের আয়াত নম্বর 31, কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ, হে মাহবুব আপনি বলে দিন, হে মানবকুল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবেসে থাকো তবে আমার অনুগত হয়ে যাও। আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহকে ক্ষমা করবেন, আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আল্লাহু আকবার। এই একটা আয়াতে মোবারকা আমাদের জন্য অনেক অনেক বড় সাহারা, অনেক বড় দয়া। আল্লাহ পাক এই আয়াতে মোবারকার মধ্যে যেটা জানিয়েছেন যে আল্লাহ পাকের ভালোবাসার দাবি তখনই সত্য হবে যখন আমরা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ও অনুসরণ করব। যদি আমরা হাকিকতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আনুগত্য, তার অনুসরণ যদি আমরা করতে পারি, সেটাই হবে মূলত আল্লাহ পাকের ভালোবাসা। হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী রহমাতুল্লাহ তাআলা তিনি আয়াতের সারমর্ম করতে গিয়ে তিনি নিজে বলেন, হে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনি সেই লোকদেরকে বলে দিন যারা নিজেকে প্রতিপালকের প্রিয় জেনে আপনার থেকে অমুখাপেক্ষী হতে চায়, অথবা যারা আপনার আনুগত্য ছেড়ে অন্য উপায়ে খোদা পর্যন্ত পৌঁছাতে চায়, তাদের সবাইকে সাধারণ ঘোষণা করে দিন যে যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও তবে না আমার সাথে প্রতিযোগিতা করো, না আমার সমকক্ষতার দাবি করো, আর না আমার আগে আগে চলো, বরং গোলাম হয়ে আমার পিছে পিছে চলো। সুবহানাল্লাহ। তোমাদের কথা, কাজ, আমল, মোট কথা জীবনের প্রতিটি শাখাকে আমার নমুনা বানিয়ে নাও এবং আমার মধ্যে বিলীন হয়ে যাও। তখন বিষয়টি উল্টো হবে যে আল্লাহ পাক তোমাদের নিজের প্রিয় বানিয়ে নেবেন এবং তোমরা যা চাইবে তিনি তাই করবেন। এর পাশাপাশি তিনি তোমাদের সমস্ত গুনাহকে ক্ষমা করে দিবেন। কারণ আল্লাহ পাক ছাড়া বড় ক্ষমাশীল, বড় দয়ালু আর কে আছে? আল্লাহ পাকের দয়া ক্ষমা ছাড়া আমরা কিভাবে নাজাত পাবো? আর সেই স্বয়ং আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নাজাতের ক্ষমার উৎস বলে দিচ্ছেন যে আমার মাহবুবের গোলামির মধ্যে রয়েছে তোমাদের ক্ষমা। তো প্রিয় ভাই, এখন আল্লাহ পাকের হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ভালোবাসা, আনুগত্য, এটাও আমরা কিন্তু দাবি করি না। আমরা বলি আমরা আমার নবীকে ভালোবাসি,
অ্যাজ এ মুসলমান হিসেবে জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত সেও বলে যে আমার আইডল হচ্ছে আমার প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। তো এটা তো হচ্ছে মৌখিক স্বীকৃতি, কার্যকারী কি, প্র্যাকটিক্যাল কি, বাস্তবিক নমুনা কি? সেটা হবে আপনার আখলাকে, সেটা হবে আপনার চালচলনে, সেটা হবে আপনার কথায়, সেটা হবে আপনার আমলে, রিয়াজতে, ইবাদতে। প্রিয় ভাই, তখন হাকিকতে আমি আপনি মুখে বলা লাগবে না, তখন দূর থেকে মানুষ বলবে গোলামে রাসূল। তখন মানুষ আপনাকে স্বীকৃতি দেবে, এ হচ্ছে আশেকে রাসূল, এ হচ্ছে প্রকৃত নবীর ভালোবাসা পোষণকারী। কেননা তার মাথায় আমার নবীর সুন্নত, তার চেহারায় আমার নবীর সুন্নত, তার পোশাকে আমার নবীর সুন্নত, সে চলতে গেল আমার নবীর সুন্নতকে অনুসরণ করে, সে খেতে গেল আমার নবীর সুন্নতকে অনুসরণ করে, সে লেনদেন করতে গেল আমার নবীর সুন্নতকে অনুসরণ করে। যখন আমাদের আখলাক এমনটাই হবে, তখন সত্যিকার অর্থে আমরা নবীর আনুগত্যশীল হতে পারবো। আমরা হব ইনশাআল্লাহ, মুখে হব না কাজে হব ইনশাআল্লাহ। কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে। হ্যাঁ, এই বাক্যটা আমাদের জন্য বাস্তবিক। এটা আসলে এমনি এমনি আসবে না, এটার জন্য একটা পরিবেশ লাগবে। কেননা পরিবেশ মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। পরিবেশের মধ্যে সর্বপ্রথম তার পরিবার তাকে অনুপ্রাণিত করবে, সে কোন ঢঙের হবে, কোন রঙের হবে, সে কেমন হবে। এরপরে তার সমাজ, তার বন্ধু সমাজ, তার প্রাতিষ্ঠানিক যে তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তার কর্মসংস্থান, কর্মব্যবস্থাপনা, অর্থাৎ যে পরিবেশে তার সময়কে সে অতিবাহিত করবে, সেই পরিবেশের উপর নির্ভর করবে সে কেমন হবে। এটার জন্য আমাকে আপনাকে চুজ করতে হবে। আমি যেই কাজই করি, যাতে আমার দৈনিক কাজের মধ্যে, আমার দৈনিক সময়ের মধ্যে, যাতে আমি আমার মধ্যে যেই দুর্বলতা রয়েছে আমার নবীকে অনুসরণ করার, সেই দুর্বলতাগুলো যে আমি যাতে কাটিয়ে উঠতে পারি, সেটার জন্য আমাকে সেই পরিবেশকে বাছাই করতে পারি। আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ, সেটা হচ্ছে দাওয়াত ইসলামী। প্র্যাকটিক্যাল, বি প্র্যাকটিক্যাল। আমাদেরকে এটা বলা লাগতেছে না, এটা দেখেই আপনারাই নিজেরাই স্বীকৃতি দিচ্ছেন যে দাওয়াত ইসলামী ওলারা এই কাজ করতেছে। আলহামদুলিল্লাহ, দাওয়াত ইসলামের সুন্নতের পয়গাম পৌঁছাচ্ছে। শাইখে তরিকত আমির আহলে সুন্নত আমাদেরকে আঞ্জাম দিয়ে দিয়েছে, এই ভীষণ মিশন দিয়ে দিয়েছে। তো আমরা করবো ইনশাআল্লাহ। কৃষ্ণাইবেরা, এছাড়াও অসংখ্য মাধ্যম রয়েছে, যার মধ্যে একটি মাধ্যম হচ্ছে আল্লাহ পাকের ভালোবাসা পাওয়ার, সেটি হচ্ছে নফল ইবাদতের আধিক্য। আল্লাহ পাকের ভালোবাসার পাওয়ার মাধ্যম, যার একটি হাদিসে মোবারকা বুখারী শরীফের মধ্যে এসেছে, হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেন যে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোনো ওলির সাথে শত্রুতা পোষণ করলো, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করছি। আর বান্দা আমার নৈকট্য সবচেয়ে বেশি ফরজের মাধ্যমে অর্জন করে এবং নফলের মাধ্যমে ক্রমাগত নৈকট্য অর্জন করতে থাকে, এমনকি আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি। যখন আমি বান্দাকে প্রিয় বানিয়ে নেই, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যেই কান দিয়ে সে শোনে আমি তার চোখ হয়ে যাই, যে চোখ দিয়ে সে দেখে আমি তার হাত হয়ে যাই, সে হাত দিয়ে যে ধরে আমি তার পা হয়ে যাই, যে পা দিয়ে সে চলে। তারপর সে যদি আমার নিকট কিছু চায়, আমি তাকে দান করি। সুবহানাল্লাহ, যদি আমার আশ্রয় চায়, তবে আমি তাকে আশ্রয় দিই। প্রিয় ইসলামীরা, এই হাদিসে কুদসি আমাদের জন্য কি মেসেজ দিচ্ছে? মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী রহমতুল্লাহ হাদিসের আলোকে বলেন, এই ইবারতের অর্থ এই নয় যে আল্লাহ পাক ওলির মধ্যে প্রবেশ করেন, অনুপ্রবেশ করেন, এটা এমনটা নয়। বরং এই আকিদা কুফরি, আল্লাহ পাক পবিত্র, বরং এর কয়েকটি অর্থ রয়েছে। এটা আমাদেরকে জানা দরকার। এটার সারমর্মটা কি? এই কথাগুলোর সারমর্ম কি? বাস্তবিক এটার অর্থ কি? তিনি বলেছেন, একটি হলো আল্লাহ ওলির এই অঙ্গগুলো গুনাহের উপযুক্ত থাকে না, সর্বদা এগুলো দ্বারা নেক কাজ সংগঠিত হয়। আল্লাহ পাকের ওলি যখন তারা এমন মাকামে পৌঁছে যায়, যখন তাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা এই বাক্যগুলো প্রয়োগ করেছেন, তখন তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে তাদের অঙ্গগুলো তখন গুনাহ থেকে মেহফুজ থাকে, সুরক্ষিত থাকে। সেটা আল্লাহ পাকের দয়ায় তার জন্য ইবাদত সহজ হয়ে যায়, যেন সমস্ত ইবাদত আমি তাকে দিয়ে করাচ্ছি। বলা হয়েছে তো, অথবা সেই বান্দায় অঙ্গগুলো দুনিয়ার জন্য ব্যবহার করো না, শুধু আমার জন্য ব্যবহার করে। কেমন? প্রতিটি জিনিসে আমাকে দেখে,
প্রতিটি আওয়াজে আমার আওয়াজ শুনে, অথবা সেই বান্দা ফানা ফিল্লা হয়ে যায়, যার ফলে ঐশ্বরিক শক্তি তার অঙ্গে কাজ করে এবং তিনি এমন কাজ করে বসেন যা বুদ্ধির দ্বারাও বোঝা অসম্ভব। এর ব্যাপারে যদি আমরা দেখি, তখন এই ঐশ্বরিক শক্তি আমরা বুঝতে পারি যে তারাই হচ্ছে ওই মাকামের লোক যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা এই বাণী ইরশাদ করেছেন। কীরকম? হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম কেনানে একটি শহর, যেখানে বসে তিনি মিশর থেকে আসা ইউসুফের জামার সুঘ্রাণ পেয়েছিলেন। কেমন তাদের ক্ষমতা, ঐশ্বরিক শক্তি! হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম 3 মাইল দূর থেকে ছোট্ট একটা পিপিলিকার আওয়াজ তিনি শুনেছিলেন। এটা কেমন শক্তি! এটা আমার আপনার বুঝে আসবে না। এটাই হচ্ছে আল্লাহ পাকের দয়া। হজরত আসিফ বিন বরখিয়া, যিনি হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের একজন উজির ছিলেন, তার ঐশ্বরিক শক্তি ক্ষমতা কি? তিনি চোখের পলক ফেলার আগেই ইয়ামেন থেকে বিলকিসের সিংহাসন সিরিয়ায় হাজির করে দিয়েছিলেন। চোখের পলক ফেলার আগেই। এটা কেমন! এটা পঞ্চ ইন্দ্রিয়তে আমার বুঝে আসবে না, এটা আমার আকলে বুঝে আসবে না। সেটাই আমার আল্লাহ পাকের ওলিদের কারামত। আল্লাহ পাকের ওলিদের কারামত নিয়ে যদি কেউ কোশ্চেন করে, কেউ যদি প্রশ্নবিদ্ধ করে, তাহলে তার ইমানের মধ্যে ঘাটতি আছে। তার ইমানের মধ্যে কি আসছে? কেন এটা আমার কথা না, এটা কোরআনের কথা। আসিফ বিন বরখিয়ার কথা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে বলেছেন। তো ওলিদের কারামত এটা সত্য, এটা আকীদা, এটা ঈমান। যদি আপনি মাআযাল্লাহ যে ইনাদের যে কোনো একজন আদনা মাকামের ওলির যদি কারামত নিয়ে কোশ্চেন করেন, তাহলে আপনি আল্লাহ তাআলার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিলেন। প্রিয় ভাই, এই জন্য খুব সতর্ক। মুমিন বান্দার ব্যাপারেও আমাকে আঙ্গুল তোলা যাবে না। আমাদের আখলাকের মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আনতে হবে। প্রিস্তায় বেড়া বলা হয়েছে হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আমার নবীর সাহাবী। এটা তো সুলাইমান আলাইহিস সালামের উম্মতের কথা বললাম, আমার নবীর সাহাবী, আমার নবীর গোলামের ক্ষমতা শুনবেন না? আমার নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের গোলাম সাহাবী আশারে মুবাশশারা হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, যিনি মদিনায়ে মুনাওয়ারার মধ্যে খুতবার মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি খুতবা দিচ্ছিলেন। আর অপর দিকে নিহা ওয়ান্দ, যেখানে অনেক দূরত্ব, মাইলকে মাইল দূর, যেখানের মধ্যে মুসলমানদের সাথে কাফেরদের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় হয়ে গিয়েছিল, তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মদিনায় মুনাওয়ারা থেকে এমন খুতবা অবস্থা আওয়াজ দিলেন, তাদের কানের মধ্যে সেই আওয়াজ পৌঁছে গেল। এটা কোথা থেকে? এটা আল্লাহ পাকের দয়া তাদের উপরে। তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এটা ওলিদের পক্ষে সম্ভব, কেননা তারা শুধু ফরজের মধ্যে অবশিষ্ট ছিলেন না, তারা ফরজ তো আদায় করেন। তারা ফরজ আদায় করতে করতে নফল এমনভাবে করেছেন, তারা নফলটাকে নিজের আবশ্যক বানিয়ে নিয়েছেন। তাদের জন্য তাহাজ্জুদ এটা ফরজের মতো, তাদের জন্য নফল রোজা এটা ফরজ রোজার মতো। মানে তাদের মধ্যে আমি বলতে আমি কিছু নাই, আমি খোদার মধ্যে বিলীন। আমি বলতে আমি নেই, আমি রসুলের মধ্যে বিলীন। হ্যাঁ, এক বলি, ইনি নতুন একটা শহরের মধ্যে ভ্রমণ করেছেন। সামান্য একটা উদাহরণ, তিনি ভ্রমণ করেছেন। স্বাভাবিক আল্লাহওয়ালাদেরকে আমরা যখন আসে নেককার, মুখলিস বান্দা, ইনাদেরকে অনেক মেহমানদারি করি না আমরা ভাই? আমার সামর্থ্য অনুযায়ী করি। ইনার সামনে মেহমানদারির উপবিষ্ট করা হয়েছে, আলিশান মেহমানদারি, বিভিন্ন আইটেমের খাবার। তো ইনি দেখতেছেন সব খাবার। দেখার পরে ওনার কাছে নতুন একটা খাবার ওনার সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে, সেটা ওনার দেশের মধ্যে উনি কখনো দেখেনি। তো এরকম থাকে না, বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিভিন্ন রকমের খাবার হয়, আল্লাহ পাকের বিভিন্ন নেয়ামত। তো উনি যখন ওই খাবারটা ওনাকে স্পেশালিটি বলা হলো তার কাছে, যে হুজুর এটা আপনি খান, এটা আমাদের দেশের একটা অনন্য নেয়ামত, এটা অনেক স্বাদ, অনেক টেস্ট। তো ইনিটা যখন হাতে নিলেন, ওনার মধ্যে ইনি কেমন রাসূলের মধ্যে বিলীন ছিলেন, তিনি তখন ওইখানে প্রশ্ন উপস্থাপন করলেন, এইটা কি আমার নবী কখনো খেয়েছিলেন? এটা কি আমার নবী কখনো খেয়েছিলেন? তখন বলল না, উনি ওই খাবারটাকে ছেড়ে দিয়েছেন। আরে ভাই, আমরা তো হালাল হারামের তোয়াক্কা করি না, হালাল হারামের তোয়াক্কা করি না। কে খাওয়ালো, কিসের খাবার খাওয়ালো, বাস খাবার আসছে, বাস ঝাঁপিয়ে পড়ি আমরা, না? আল্লাহ হেফাজত দান করুক। ইসলামী ভাইরা, এছাড়াও আল্লাহ পাকের ভালোবাসার পাওয়ার অনন্য মাধ্যমের মধ্যে একটি মাধ্যম হচ্ছে বিপদে ধৈর্য ধারণ করা। বিপদে কি করা?
ধৈর্য ধারণ করা। এটা মুমিনের বৈশিষ্ট্য, মুমিনের আখলাক। যদি মুমিন হতে পারি তাহলে আমাকে আগে ধৈর্য ধারণ করতে হবে বিপদের সময়। বিপদ আসে কি না আমাদের কাছে? ভাই আসে কি না? যে মুমিন হবে তার কাছে বিপদ আসবেই। আর যে বিপদে ধৈর্য ধারণ করবে সে আল্লাহ পাকের ভালোবাসা হাসিল করতে পারবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন, ওয়াল্লাহু ইউহিব্বুস সাবিরিন, আর ধৈর্যশীলগণ আল্লাহর নিকট প্রিয় ভাজন। কেমন? হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই বেশি প্রতিদান কঠিন পরীক্ষার সাথেই রয়েছে, এবং আল্লাহ পাক যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন তখন তাদের পরীক্ষায় ফেলে দেন। কাজেই যে তার ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য তার সন্তুষ্ট রয়েছে, এবং যে অসন্তুষ্ট হয় তার জন্য অসন্তুষ্ট রয়েছে। অসুস্থ হইলে, ছেলে মারা গেলে, সম্পদ হারিয়ে গেলে, অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেলে, যদি আমার জবান থেকে অভিযোগ আসে যে কোনোভাবে হোক, আর যদি আমি হাই উতাস করি, আমি মানুষকে ফোন দিয়ে দিয়ে বলতে থাকি সিম্পেথি পাওয়ার জন্য, তাহলে বুঝতে হবে আমার মধ্যে ধৈর্য বলতে কিছু। এটা আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে আপনি আসলে কি ধৈর্যশীল নাকি অধৈর্যশীল। আপনার কাছে যদি যেই কোনো প্রেক্ষিতে, যেই কোনো অবস্থায়, যেই কোনো পেরেশানি এসে হাজির হবে, তখন আপনাকে স্মরণ করতে হবে যে আল্লাহ পাক আমাকে দয়া করেছে যে আমার কাছে এই পেরেশানি এসেছে। যদি এইভাবে সাদর সম্ভাষণের মাধ্যমে আপনি এটাকে গ্রহণ করতে পারেন তাহলে আপনি কামিয়াব। ইসলামী বেড়া এছাড়াও আরও একটি অনন্য মাধ্যম হচ্ছে কোরআনে পাকের তেলাওয়াত। কোরআনের পাকের কি করা? তেলাওয়াত করা। আমাকে প্রশ্ন করে আমি কবে তেলাওয়াত করেছি? আমরা যারা এখানে জেনারেল রয়েছি, মাদানী, দাওরায়ে হাদিস, দরসে নিজামি, জামিয়াতুল মদিনা বাদ, ইনাদের তো এটা রুটিনের মধ্যে আসে, এনারা সৌভাগ্যবান। কিন্তু আমরা যারা জেনারেল পিপল, আমরা নিজেকে কোশ্চেন করি কবে আমি কোরআন ধরেছি, কবে আমি কোরআনের পাকের তেলাওয়াত করেছি। শুধু একটু নিজেকে যদি একবার কোশ্চেন করি, উত্তর আমার কাছে আসবে। তাহলে আমি নিজে এটার ফলাফল দেব যে আমি আল্লাহ পাকের ভালোবাসা কীভাবে হাসিল করব, যে আল্লাহ পাকের কালাম আমার ঘরের মধ্যে, যে আল্লাহ পাকের দয়া, রহমত, বরকত, হেদায়াত, নসিহত, সমস্ত নেয়ামত কোরআনের মধ্যে আল্লাহ রেখেছেন, সেই কোরআনকে কবে আমি আঁকড়ে ধরেছি, সেই কোরআনকে কবে আমি চুমু খেয়েছি, সেই কোরআনকে কবে আমি একটু আমার নবীর সুন্নতের অনুসরণ করে তেলাওয়াত করেছি। তাহলেই বুঝতে পারবো যে আমার ঘরের থেকে রহমত কেন পালিয়েছে, আমার ঘরের মধ্যে কেন আজকে বরকত নাই। তাহলে আমি সমাধান খুঁজে পাবো। ইসলামীরা এছাড়া আরেকটি অনন্য মাধ্যম হচ্ছে আল্লাহ পাকের নেয়ামতের চিন্তা গবেষণা করা। আল্লাহ পাকের নেয়ামতের কি করা? চিন্তা গবেষণা করা। আপনি মনে করেন সকালে বের হয়েছেন, ব্যবসা করেন, দোকান খুলে বসছেন, সারাদিন ইনকাম নাই। যখন দোকান বন্ধ করবেন বিকেলবেলায় কাস্টমার আসছে, এমন কাস্টমার আসছে সারাদিন বসে এই ইনকাম করতে পারতেন। আপনি যদি এই সময়টাকে, এই নেয়ামতটাকে, এই রিজিকটাকে যদি চিন্তা করতে পারেন, তাহলে আপনি আল্লাহ পাকের ভালোবাসা পেয়ে যাবেন। যে আমি যে সারাদিন বসে রইলাম, আর এই সামান্য একটা মুহূর্তের মধ্যে যে মালিক আমার রিজিকের ফয়সালা করে দিছে, তাহলে আমি সেই মালিকের কৃতজ্ঞতা কেন আদায় করব না? এ কোথা থেকে আসলো এই নেয়ামত? অনেক সময় মুখের খাবারও লোকমা ছুটে যায়, হয় না এরকম? এটা সাধারণ উদাহরণ বসছি, জানি এখানে আজকে তবারক দিবে। অনেক সময় কি হয়, তবারক আস্তে আস্তে আমার কাছে পর্যন্ত এসে তবারক শেষ, হয় না এরকম? তবারক পান নাই, এটা আপনার রিজিকের নাই। হ্যাঁ দূর, আপনাদের মাহফিল কিসের মাহফিল? আপনাদের ম্যানেজমেন্ট ভালো না, আপনারা ঠিকমতো তবারক অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে পারেন না। এটা কৃতজ্ঞতা হইল, শুকরিয়া আদায় হইল, অশুকর বান্দা। আর সে যখন ফিল করবে এটা আমার রিজিকে ছিল না। এটা উদাহরণ দিলাম, আমি আমার মতো করে উদাহরণ দিলাম। অর্থাৎ আপনি যখন আল্লাহ পাকের নেয়ামত অসংখ্য, আপনার পুরো দেহটাই তো আল্লাহ পাকের নেয়ামত, পুরো বডিটাই তো, কমপ্লিট বডিটাই তো আল্লাহ পাকের নেয়ামত। আপনি চোখ দিয়ে দেখতেছেন, আপনি স্পষ্ট দেখতেছেন। আপনি যখন অস্পষ্ট চলে আসবে না বয়সের সাথে সাথে, তখন আপনি বুঝবেন এটা কত বড় নেয়ামত। এরপর যখন আপনি অন্ধকে দেখবেন, যার চোখ নেই জন্মগতভাবে, তখন আপনি বুঝবেন। এটা নিয়ে আপনার গবেষণা করতে হবে। আচ্ছা, ওর চোখ নাই, ওর নসিবে নাই চোখ, এটা আপনার মধ্যে ওই চিন্তা গবেষণা আসবে না। আপনাকে আপনার নিচের লোকগুলোকে দেখে দেখে আপনার মধ্যে কৃতজ্ঞতা আনতে হবে। আপনার থেকে আপনার উপরের মানুষগুলো যারা আমলে আপনার থেকে অনেক অগ্রগামী, তাদেরকে দেখে দেখে আপনাকে আরও অনুগত হতে হবে। যখন আপনি এইভাবে নিজেকে তৈরি করবেন যে সে আমার থেকে বয়সে ছোট,
কিন্তু সে আমার থেকে অনেক গুনাহ থেকে মুক্ত। তার বয়স অনুযায়ী তার তো আমার পরিমাণ গুনাহ এখনও হয়নি, কিন্তু আমি তার থেকে অনেক পিছিয়ে। আর যদি আপনি দেখেন অনেক বড় হয়ে গেছে, তখন আপনি অনুভব করবেন তিনি তো আমার থেকে অনেক বুজুর্গ, সে আমার থেকে নেকি বেশি হয়ে গেছে, সে আমার থেকে অনেক নেকির দিকে অগ্রগামী। কিন্তু আমরা তো উল্টো। আমরা কি উল্টো? যদি আমি কারো মধ্যে একটু উইক পয়েন্ট দেখি, তাহলে আমি তার দিকে আঙ্গুল তুলি। এই বেটা তো বাতাসে বুড়ো হয়েছে, এখনও ঠিকমতো নামাজই পড়ে না, ঠিকমতো তাকে সেজদাও দিতে দেখি না। বাস আমি আপনি শুধু আছি আঙ্গুল তোলার মধ্যে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত দান করুক। আমরা সংশোধন হব ইনশাআল্লাহ, সংশোধন হব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাদেরকে যা কিছু শুনলাম এর উপর আমল করার তৌফিক দান করুক। আমিন বিজাহিন নবীন আমিন সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি সাল্লাম। ইসলামের আসুন আমরা দাওয়াত ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নত পড়াই ইজতেমার মধ্যে দুরূদ শরীফ ও দুটি দোয়া পড়ানো হয়, আমরা তা মহব্বত, ভালোবাসা এবং আদব সহকারে পাঠ করার চেষ্টা করি। ওটা সাইয়েদুনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দুরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে, আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়াসাল্লিম। যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেওয়া হয়। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। হযরত আহমদ সাবি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি কতিপয় বুজুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন, এই দুরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ৬ লক্ষ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করার সওয়াব অর্জন হয়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতান বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি আসলো, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিমুর রিদওয়ান আশ্চর্যজনিত হলেন যে এই সম্মানিত লোকটি কে। যখন তিনি চলে গেলেন তখন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে যখন দুরূদ শরীফ পাঠ করে আমার উপর এইভাবে পড়ে। আসুন আমরাও এই বরকতময় দুরূদ শরীফ পাঠ করি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা। নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তিভাবে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহু আল মাকআদা আল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। হযরত সাইয়েদনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি সাল্লাম ইরশাদ করেন, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য ৭০ জন ফেরেশতা ১,০০০ দিন পর্যন্ত নেকি সমূহ লিখতে থাকেন। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলু। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দোয়া ৩ বার পড়ে নেবে সে যেন সবে কদর পেয়ে গেল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি
رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم Allah 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 Allah
Allah, 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 Allah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ ہو 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 اللہ हो अल्लाह 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 हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल खातमिन नबिय्यीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीद करबला के वास्ते, क़ादिरी कर क़ादिरी रख क़ादिरियों में उठा क़दर अब्दुल क़ादिर क़ुदरत नुमा के वास्ते। या अल्लाहु या रहमानु या रहीम या हन्नानु या मन्नानु या दल जलाल वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तग़िथ। या अल्लाह या रहमान मलिक मौला, আমরা কতিপয় গুনাহগার বদকার নাফরমান নালায়েক মাওলাই করিম, আমাদের জাহের আমাদের বাতেন মাওলা আমরা নিজেরাও জানি মাওলা, তুমি আমাদের থেকে সবচেয়ে বেশি ভালো জানো মাওলা। ইয়া রব্বুল আলামিন, জীবনের तमाम সমস্ত গুনাহগুলোকে বোঝা স্বরূপ মাওলা নিয়ে তোমার আলিশান তোমার ক্ষমাশীল দরবারে মাওলা গুনাহের দুটো কালো কালো হাতকে তুলেছি মালিক। মাওলাই করিম, আমলের মধ্যে কোনো নেক আমল নেই মাওলা, যদি কোনোদিন তৌফিক হয়েছে তাও আবার রিয়ার কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে মালিক। কোনোদিন যদি আমল করার তৌফিক হয়েছে তাও উদাসীনতার সাথে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে মালিক। এমন কোনো আমল পেশ করার মতো নেই যে আমল দিয়ে তোমাকে রাজি করতে পারবো, যেই নেক আমল দিয়ে তোমাকে খুশি করতে পারবো। আর যদি গুনাহের কথা বলি, আমল নামায় গুনাহ দ্বারা পরিপূর্ণ, তোমার কাছে কোনো কিছুই গোপন নেই মাওলা। তোমার শান্ত এমন, তুমি অন্তর্জামী মাওলা, তুমি আমাদের অন্তরের খেয়ালগুলো অন্তরের গুনাহগুলোর খবরও জানো মাওলা। অন্তরে খেয়াল করে করে কোন গুনাহগুলোকে করেছি মালিক। তোমার শান এমন, তুমি বান্দার প্রতি ক্ষমাশীল,
তোমার শান এমন, তুমি দুনিয়ার মায়ের ভালোবাসার থেকে অধিকতর ভালোবাসো বান্দাকে তুমি মাওলা। মাওলা তোমার শান এমন মাওলা, তুমি ক্ষমার দরজাকে খোলা রেখেছো, গুনাহগারদের জন্য তুমি তোমার রহমতের দরজাকে খোলা রেখেছো মাওলা। তোমার শান বলে শেষ করা যাবে না মাওলা। হ্যাঁ হ্যাঁ মালিক, তুমি এটাও বলেছো তোমার আযাব সত্য, তোমার পাকড়াও সত্য, তোমার জাহান্নাম সত্য। মালিক আমরা সিদ্দিকীন নই মাওলা, আমরা সালেহীন নই মাওলা, আমাদের পরিচয় গুনাহগার মাওলা, তোমার পরিচয় তুমি গাফফার। আমরা গুনাহ নিয়ে হাজির হয়েছি। হ্যাঁ মাওলা, আমাদের কোনো মাওলা শক্তি নেই মাওলা, আমাদের কোনো সামর্থ্য নেই আমরা তোমার ঘরে আসবো মাওলা। তুমি এনেছো আমাদেরকে, তুমি দয়া করেছো, সাপ্তাহিক ইজতেমায় বসিয়েছো, তুমি দয়া করেছো, তোমার পাক জাতি নামের জিকির করিয়েছো, তুমি দয়া করিয়েছো মাওলা, তোমার দরবারে হাত তোলার সৌভাগ্য দান করেছো। এতই যখন দয়া করেছো, আমাদের রিয়ার দিকে তাকিয়ে নয় মাওলা, তোমার রহমতের ওয়াসিতা মাওলা, তুমি আমাদের গুনাহগুলোকে মাফ করে দাও মাওলা। মাওলা তুমি মাফ করলে তোমার কাছে কেউ জিজ্ঞাসা করবে না, তুমি মাফ করলে তোমার মাহবুব খুশি হয়ে যাবে মাওলা, তোমার মাহবুব রাজি হয়ে যাবে মাওলা। বাস আমরা অনেক দুর্বল মাওলা, শীত সহ্য করতে পারি না, সামান্য ঠান্ডা সর্দি কাশি সহ্য করতে পারি না মাওলা। কবরের আযাব কেমনে সইব মালিক, জাহান্নামের আযাব কেমনে সইব মাওলা। এত বড় শক্তি, এত বড় সামর্থ্য আমাদের নেই মাওলা, তুমি তো আমাদেরকে দুর্বল করে বানিয়েছো মাওলা। বাস তোমার দয়ায়, তোমার রহমতে, তোমার নবীর নুরানি নবীর নূর ভরা চেহারার দিকে তাকিয়ে তুমি আমাদেরকে বিনা হিসেবে ক্ষমা করে জান্নাতের মধ্যে দাখিল করে দিও মাওলা। মেহেরবান মা বাবার জন্য দোয়া করছি মাওলা, কত কষ্ট করে আদর করে সোহাগ দিয়ে ত্যাগ দিয়ে কুরবানি দিয়ে সন্তান করেছে মাওলা, মানুষের মতো মানুষ করেছে মাওলা, পরশকে তরফ করেছে সন্তানের জন্য, কখনো কখনো নিজের রাতের ঘুমকে হারাম করেছে মাওলা। ওই চরম দুঃখনী মা বাবাকে তুমি মাফ করে দাও। যারা কবরের মধ্যে শায়িত, তাদের কবর দুইটাকে জান্নাতের বাগিচা বানিয়ে দাও মাওলা। মালিক যারা বেঁচে আছে মাওলা, ওই মমতাময়ী মা, ওই দয়াশীল বাবাকেও তুমি মাওলা নেক হায়াতে তৈয়বা দান করে দাও, তাদের আনুগত্যশীলতা আমাদেরকে বানিয়ে দাও। ইয়া ইলাহাল আলামিন মালিক মাওলা, আমরা দূর দূরান্ত থেকে এই সাপ্তাহিক ইজতেমায় এসেছি মাওলা, যার যেই বাসনা, যার যেই মনের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে মাওলা, তোমার থেকে বেশি আর কেউ জানে না মাওলা। ইয়া ইলাহাল আলামিন, পেরেশানি আমাদের আছে মাওলা, তুমি আমাদেরকে দয়া করেছো, আমাদেরকে পেরেশানি দিয়েছো, আর একটু দয়া করো, ধৈর্য ধারণ করারও তৌফিক দাও মাওলা। আর একটু দয়া করো মাওলা, তুমি আমাদেরকে সফল কামতার মুখ দেখিয়ে দাও মাওলা। তোমার রহমত দিয়ে আমাদেরকে কবুল করে নাও, আমাদের প্রত্যেকের পেরেশানিগুলোকে দূর করে দাও। ইয়া ইলাহাল আলামিন, যার হাতকে পছন্দ হয় তার হাতের উসিলায় আমাদের প্রত্যেকের দোয়াগুলোকে কবুল করে নাও মালিক মাওলা। সাপ্তাহিক ইজতেমায় প্রতি সপ্তাহে নিজে আসা অপর ইসলামী ভাইদেরকে এই বরকতপূর্ণ ইজতেমায় নিয়ে আসার আমাদেরকে মালিক মাওলা তৌফিক দান করে দাও। 3 দিনের কাফেলার মুসাফির আমাদেরকে বানিয়ে দাও, নেক আমল রিসালার আমলদার বানিয়ে দাও। যেমন মুরিদ আমাদের প্রিয় মুর্শিদ চায়, যেমন মুবাল্লিক আমাদের আমির আহলে সুন্নত চায় মাওলা, আমাদেরকে তেমন মুরিদ ও মুবাল্লিক হিসেবে কবুল করে নাও। ইয়া ইলাহাল আলামিন, আমাদের প্রত্যেকের জন্য হালাল রিজিককে সহজ করে দাও, নেকির কাজকে আমাদের জন্য সহজ করে দাও। ইয়া ইলাহাল আলামিন, আমাদেরকে হজ্জে বাইতুল্লাহ জিয়ারতে মদিনায়ে মুনাওয়ারা নসিব করে দাও। ইয়া ইলাহাল আলামিন, আমাদেরকে স্বপ্নযোগে একবার হলেও তোমার প্রিয় মাহবুবের নুরানি চেহারার দিদার আমাদেরকে নসিব করে দাও। ইয়া ইলাহাল আলামিন, আমাদের মৃত্যু অনিবার্য, নিঃসন্দেহে মালাকুল মৌত আমাদের পিছনে যখন তোমার হুকুমের ফয়সালা হয়ে যাবে, আমাদের জানটা কবজ হয়ে যাবে মাওলা। মাওলা গো, দুনিয়ার কোনো আশা আকাঙ্ক্ষা আমাদের দীর্ঘায়ু নয় মাওলা, আমাদের একটা মনের আকাঙ্ক্ষা মাওলা, তুমি আমাদেরকে মদিনা শরীফের অলিগলিতে শাহাদাতের মৃত্যু দিয়ে দাও, জান্নাতুল বাকিতে দাফনের ব্যবস্থা করে দাও, জান্নাতুল ফিরদাউসে তোমার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিবেশিত্ব দান করে দাও। ইয়া ইলাহাল আলামিন, এখানে মালিক মাওলা তোলাবায়ে কেরাম, হাফেজে কোরআন, ইয়া ইলাহাল আলামিন মুবাল্লিক মালিক মাওলা, দাড়ি পাকা চুল সাদা বাবারা, মাদানী মুন্না যারাই রয়েছে মাওলা, সকলের আশাকে তুমি কবুল করে নাও। ইয়া ইলাহাল আলামিন মালিক মাওলা, বাস সর্বশেষ তোমার কাছে আমাদের চাওয়া, আমাদের পাওয়া,
আমাদের ঈমানের নিরাপত্তা দান করে দাও, আমাদেরকে ঈমানের সাথে মালিক ও মাওলা মৃত্যু দান করে দাও। সাল্লাল্লাহু আলাইহি নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম। সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন বিহাক্কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি। ইনার শ্রেষ্ঠ বাদশাহ আসসালাতু ওয়াসসালাম, হে মদিনার শ্রেষ্ঠ বাদশাহ আসসালাতু ওয়াসসালাম। আরশে আযমের তারকা, আরশে আযমের তারকা, আসসালাতু আসসালাম, হে মদিনার শ্রেষ্ঠ বাদশাহ তো ওয়াসসালাম। রব্বি হাবলি উম্মতি বলে তুমি ধরাইলে, রব্বি হাবলি উম্মতি বলে তুমি ধরাইলে। ক্ষমা পেল উম্মতেরা, ক্ষমা পেল উম্মতেরা, আসসালাতু আসসালাম, হে মদিনার শ্রেষ্ঠ বাদশাহ আসসালাতু ওয়াসসালাম। আরশে আযমের তারকা, আরশে আযমের তারকা, আসসালাতু আসসালাম, হে মদিনার শ্রেষ্ঠ বাদশাহ তো ওয়াসসালাম। ফেরেশতারা পড়ে দুরূদ সকলে নবীর প্রতি, ফেরেশতারা পড়ে দুরূদ সকলে নবীর প্রতি। কেনই বা পড়ব না আমরা, কেনই বা পড়ব না আমরা, আসসালাতু আসসালাম, হে মদিনার শ্রেষ্ঠ বাদশাহ আসসালাতু ওয়াসসালাম। আরশে আযমের তারকা, আরশে আযমের তারকা, আসসালাতু আসসালাম, হে মদিনার শ্রেষ্ঠ বাদশাহ তো ওয়াসসালাম। আমি এমন সুন্নি জামিল কাদেরি মরার পরে, আমি এমন সুন্নি জামিল কাদেরি মরার পরে, দেহ আমার বলবে আকা, দেহ আমার বলবে আকা, আসসালাতু আসসালাম, হে মদিনার শ্রেষ্ঠ বাদশাহ আসসালাতু ওয়াসসালাম। আরশে আযমের তারকা, আরশে আযমের তারকা, আসসালাতু আসসালাম, হে মদিনার শ্রেষ্ঠ বাদশাহ আসসালাতু ওয়াসসালাম, হে মদিনার শ্রেষ্ঠ বাদশাহ আসসালাতু ওয়াসসালাম। ইয়া রাসূলুল্লাহ
وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لا إله إلا الله محمد رسول الله চারিদিকে হোক প্রসার নেকির দাওয়াত উম্মত হোক খোদা ভীরু হে রাসূল